بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 30 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیل محل کی رقاصہ۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز طالعوان، مصنف ہے راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249573 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 496 صفحات پر مشتمل ہے، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 30 صفحہ نمبر 456 سے۔ اور اب میں سنگا کا قیدی تھا، واری زندگی، میں نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ ویران صحرا اور صوبت قیدخانے، ان کے علاوہ زندگی میں کیا رہ گیا تھا؟ مکر و فریب، بے حیائی، بے غیرتی، بے بس انسان، اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ پھر میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، ان حالات میں سومی سے نفرت کیوں کی جائے؟ چنانچہ بہتر یہ ہے کہ خود کو اپنی ذات میں پوشیدہ رکھو اور سب کو فریب دو اور اس فریب سے فائدہ حاصل کرو۔ سومی، کیا تم یہاں بھی موجود ہو؟ میں نے اسے پکارا اور میری اس پکار کا کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے پھر اسے آواز دی لیکن کوئی جواب نہ مل سکا۔ آہ میری محبوبہ، تم بھی یہاں آ کر مجبور ہو گئی ہو۔ دفتن مجھے اپنے عقب میں کھڑکھڑاہٹ سی سنائی دی اور میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، کھڑکھڑاہٹ کی آواز اسی سوراخ سے آ رہی تھی۔ میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ سوراخ میں مٹی گر رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوراخ بڑا ہو گیا، اور پھر میں نے اس میں سے جس چیز کو برآمد ہوتے دیکھا وہ سفید بلی کا سر تھا۔ سوراخ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ صرف اندر جھانک سکے، اس کا پورا بدن اندر نہیں آ سکتا تھا۔ سومی، میں نے آواز دی۔ میرے محبوب، مجھے سومی کی آواز سنائی دی۔ تم یہاں بھی موجود ہو؟ میں تو تمہارا سایہ ہوں، جہاں تم رہو گے میں وہاں زندگی کی قیمت لگا کر پہنچ جاؤں گی۔ اگر چاہے اس کوشش میں مجھے جان ہی دینا پڑے، میں گریز نہیں کروں گی۔ سومی کی آواز ابھری۔ سومی، تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتی ہو؟ کاش تم یہ بات جان سکتے، میں نے جواب دیا۔ اب میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ لیکن سومی، تم اندر کیوں نہیں آ جاتی؟ مجھے اس تنہائی سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ عادل، مجھے دیوانہ نہ بناؤ، میں مر جاؤں گی۔ او کیوں سومی؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ تم سنگا کے قیدی ہو، اور سرزمین افریقہ میں سنگا سے بڑی جادوگرنی اور کوئی نہیں ہے۔ افریقہ کا طلسم، جس کے ہزاروں نام ہیں، اس کے قبضے میں ہے، اور جب تک وہ اس طلسم کی عادی ہے، اس سے بڑا جادوگر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تم سے بھی بڑی جادوگر ہے؟ میں تو اس کا اشیر بھی نہیں ہوں۔ تم پورے افریقہ میں اس سے بڑا جادوگر اور کوئی نہیں مل سکے گا۔ تعجب کی بات ہے سومی، پھر تم میرے پاس کیسے آؤ گی؟ کیا تم مجھے اس قیدخانے سے نجات نہیں دلاؤ گی؟ کاش یہ ممکن ہوتا۔ میں نے سنگا کی اجازت کے بغیر اس کی سرزمین پر قدم رکھا ہے۔ اگر وہ ناراض ہوگی تو روئے زمین پر مجھے کوئی بدترین سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ میرا باپ جموں کا بھی نہیں۔ اگر سنگا اسے میری گرفتاری کا حکم دے گی تو میرا باپ ضرور مجھے گرفتار کر کے اس کے حوالے کر دے گا۔ اس لیے میں تمہیں اس کی قید سے رہائی نہیں دلا سکتی۔ سومی کی سسکیاں گونج اٹھی۔ او، رونے کی ضرورت نہیں ہے سومی، کوئی بات نہیں۔ میں اب تقدیر پر شاکر ہوں۔ اگر میں یہاں مر بھی جاؤں تو مجھے زیادہ فکر نہیں ہوگی۔ نہیں عادل، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ میں تمہاری زندگی کے لیے اپنی زندگی قربان کر دوں گی۔ کوئی آ رہا ہے تمہارے پاس، میں قدموں کی آہٹ سن رہی ہوں۔ اب میں جا رہی ہوں، تم بے فکر رہنا، میں تم سے زیادہ دور نہیں ہوں گی۔ سفید بلی کا سر غائب ہو گیا اور میں دلچسپی سے چٹانی دروازے کی جانب دیکھنے لگا، جس سے واقعی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر دروازہ کھلا اور دو لڑکیاں اندر داخل ہو گئیں۔ ان کے جسم حیرت انگیز طور پر سفید تھے، لیکن حدوحال افریقی ہی تھے۔ بدن پر وہی کھال کے لباس تھے، البتہ ان کے سروں پر رسی کی پٹیاں کسی ہوئی تھیں، جن میں کسی خوبصورت پرندے کے سیاب پر اڑسے ہوئے تھے۔ سفید رنگت کی وجہ سے ان کے بدن بے حد حسین لگ رہے تھے۔ ریبا، دونوں بیک وقت بولیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ سنگا کا غلام خاص، مرد ہو یا عورت؟ میں نے پرمذاق انداز میں پوچھا۔ بکواس مت کرو، ورنہ؟ ان میں سے ایک تیز ہو کر بولی۔ ورنہ کیا؟ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دوسری نے تیز ہونے والی کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں سرد رہنا چاہیے، وہ سرزنش کرنے والے انداز میں بولی۔ یہ مجھ سے اتنی نفرت انگیز گفتگو کر رہا ہے اور میں خاموش رہوں؟ کیا اس نے مرد کہہ کر مجھے گالی نہیں دی؟ سنگا اس کے لیے مناسب سزا تجویز کرے گی، دوسری لڑکی نے کہا، اور پھر بولی،
तुम्हें हमारे साथ चलना है। कहाँ? सुबह की देवी के हजूर। वो कौन है? वही जो पूरे अफ्रीका के हुक्मरान है। ओह, यानी सिंगा? मैंने पूछा। हाँ। हालांकि तुम्हारे नापाक मुंह से उसका नाम सुनकर हमारा दिल चाहता है कि अपने हाथों से तुम्हारी बोटियां तुम्हारे हलक में उतार दें, मगर अफसोस। खैर, तुम जिस मकसद के लिए आई हो उसे पूरा करो। वैसे अब रात हो रही है। सिंगा ने रात में मुझे क्यों तलब किया है? इसका जवाब वो खुद ही तुम्हें देगी, लड़कियों ने जवाब दिया, और मैं गहरी सांस लेकर बाहर निकल आया। मुझे वादी के अंदर अंदर ही तवील सफ़र तय करना पड़ा, और फिर जिस जगह मैं पहुंचा वहाँ का मंजर वाकई बेहद अजीब था। पूरा चांद निकला हुआ था, लेकिन इतनी तेज़ चांदनी मैंने कभी नहीं देखी थी। यूँ लगता था जैसे हज़ारों बल्ब रोशन हो, लेकिन रोशनी सिर्फ चांदनी की थी। मैंने इस तिलिस्म पर हैरान रह गया और इस जिद्दत पर शशतर रह गया। थोड़ी देर बाद मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि इस कदर तेज़ रोशनी की क्या वजूहात हैं। इंतहाई बड़े बड़े कीमती हीरे इस तरह दरख्तों और पौधों पर रखे हुए थे कि चांदनी उनसे मुनक्कस होकर हज़ारों चांद नमोदार कर रही थी। मैंने इस सहर अंगेज़ मंजर को ताज्जुब से देखा। यहाँ तक लाते हुए उन्होंने मेरे हाथ वगैरह नहीं बांधे थे, लेकिन अपने नेज़े लिए चुकन्ना रही थी, और मैं जानता था कि अगर मैं ज़रा भी कोई गलत हरकत करूँगा तो कोई ना कोई नेज़ा मेरे सीने के पार हो जाएगा। लेकिन मैं फ़ैसला कर चुका था कि अब हालात से मुकम्मल समझौता करूँगा, उस वक्त तक जब तक कोई ताकत मेरे हाथ नहीं आ जाती। भला इन तमाम मसाइब को अपनी गर्दन पर लादने से क्या फ़ायदा? चुनांचे यहाँ उन्होंने मुझे खड़ा किया। मैं नहायत सादतमंदी से वहीं खड़ा हो गया। मैंने तहैया कर लिया था कि मलका सिंगा को भी अच्छी तरह बेवकूफ़ बनाऊंगा। ये दूसरी बात है कि वो मेरा जहन पढ़ ले और ये महसूस कर ले कि मैं इन सब के खिलाफ दिल में नफ़रत रखता हूँ, शदीद नफ़रत। अब देखना ये था कि मैं खुद इसके जादू से किस हद तक बच सकता हूँ। मैं जिस जगह खड़ा था उससे कुछ फासले पर चंद दूसरी लड़कियाँ भी आ जा रही थीं। उन सब के बदन मुख्तलिफ खालों से ढके हुए थे। बाज़ बेपनाह खूबसूरत थीं, बाज़ मामूली शक्ल सूरत की थी, लेकिन सब की सब जवान, हसीन और ख़ूबसूरत थी। मैंने इस बात का अंदाज़ा किया कि यहाँ बूढ़ी औरतों का वजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे तिलिस्म होशरुबा मालूम हो रही थी, एक ऐसा तिलिस्म जिसमें मैं फंस कर रह गया था, और बिलाशुबा सरजमीन अफ्रीका तिलिस्मात से भरी हुई थी। तब अचानक लड़कियों की एक तवील लाइन आती हुई नज़र आई। वो सब एक कितार में आ रही थी। एक महसूस जगह पहुंचकर वो रुक गईं और दो दो होकर अलग हो गईं, और इस तरह इस्तादा होगी जिस तरह वो किसी खास चीज़ का इंतज़ार कर रही हों। उसके बाद अचानक से एक तरफ से शेर की धाड़ सुनाई दी, और मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, और मैंने एक तवीलुल कामत शेर को आते देखा। लंबे लंबे बालों वाला बब्बर शेर था, और मैंने इतना लहीम व शहीम और कदावर शेर पहली बार देखा था। मेरा ख्याल था कि लड़कियां शेर की आवाज़ सुनकर खौफजदा हो जाएंगी, लेकिन वो इसी तरह अदब से खड़ी रहीं। शेर उनके दरमियान से गुजरता हुआ आगे तक आया और फिर एक जानब बैठ गया। वो बड़े सुकून और इत्मीनान से बैठा हुआ था। तब उसके अकब से मलका सिंगा नमोदार हुई। खुदा की पनाह, मैंने ऐसा हुस्न पहले नहीं देखा था। बिलाशुबा ऐसा हुस्न जो लासानी था। वो इन अफ्रीकियों में से नहीं थी। पतले पतले नाजुक नकूश, सफ़ेद शहाबी रंग, घने घने लंबे बाल, जिनके ऊपर एक इंतहाई हसीन ताज रखा हुआ था। बदन के ऊपर किसी नहायत हसीन जानवर की खाल, जिसे उसने दूसरी लड़कियों की तरह एक महसूस अंदाज में लपेटा हुआ था। एक हाथ में सुनहरी चमकदार छड़ी, जिसमें शायद जगह जगह हीरे नस्ब किए गए थे। कई लड़कियां उसके पीछे पीछे आ रही थी, और एक खाल का साया उसके सर पर किए हुए थी। ये थी मलका सिंगा, जिसे देखकर चंद साथ के लिए मैं अपने होशो हवास खो बैठा था और सहरज़दा निगाहों से इसे देख रहा था। उसके होंठों पर मलकूती मुस्कुराहट रक्सा थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो शेर के नज़दीक पहुंच गई, और बैठे हुए शेर पर इस इत्मीनान से बैठ गई जैसे यही उसका सिंहासन हो। मलका सिंगा ने एक कैदी से कहा, कैदी कहाँ है? सामने लाओ। वो लड़की एक दूसरी लड़की के साथ आगे बढ़ी और मेरे नज़दीक पहुंच गई। आगे बढ़ो और मलका सिंगा के सामने पेश हो जाओ। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इस वक्त तो सिर्फ मक्कारी से काम लेना था। चुनांचे उसके सामने पहुंचकर मैंने दाहिना हाथ सीने पर रखा और झुक गया। झुकने के बाद मैं सीधा खड़ा हो गया। मलका सिंगा की मुस्कुराहट गायब हो गई थी, और उसकी हसीन चमकदार आंखें किस कदर कहर आलूद हो गई थी। उसे नफरत से मुझे देखा और कहने लगी, क्या तुम समझते हो कि सिंगा के इल्म उसे तुमसे नावाकिफ़ रखेगा? हरगिज़ नहीं मलका सिंगा। मैं जानता हूँ कि मैं आपकी निगाह में हूँ। भला किस तरह? मैं जानता हूँ मलका सिंगा कि मुझे जिन लोगों ने कैद किया था वो मुझे आपके दरबार में पेश करना चाहते थे,
لیکن یہ میں نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ کیا تم اس پر آمادہ تھے؟ سنگا کی آنکھوں کے قہر میں کسی قدر کمی واقع ہو گئی تھی۔ سرزمین افریقہ میں تقدیر کی خرابی لے آئی مجھے، ورنہ مجھ جیسے معمولی انسان اس طلسمی سرزمین کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بھلا میں حضور کے سامنے آنے سے کس طرح انکار کر سکتا تھا؟ میں نے ادب سے کہا، ہم کسی کو اپنے حضور میں طلب نہیں کرتے۔ مجھے آپ کے لوگوں نے یہی بتایا تھا۔ ہاں، ہم نے انہیں ہدایت کی تھی کہ قیدیوں کو ہماری مرضی کے بغیر ہلاک نہ کیا جائے، لیکن تم نے اور تمہاری ساتھی لڑکی نے خود کو رسوا کیا۔ میں نہیں سمجھا ملکہ، ہم سمجھائیں گے بھی نہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک کیوں کر پہنچے؟ کیا یہ بات ملکہ سے پوشیدہ ہوگی؟ تم سے جو سوال کیا جائے صرف اسی کا جواب دو۔ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، ملکہ نے کہا۔ خود سے نہیں آیا تھا ملکہ، بس تقدیر نے یہی کھیل کھیلا میں۔ یعنی؟ اس نے سوالیہ انداز سے مجھے دیکھا اور میں نے نالے کی روداد اسے سنا دی۔ ملکہ چند ساتھ خاموش رہی، پھر اسے گہری سانس لے کر کہا، اس کے باوجود اس سرزمین پر کسی مرد کے ناپاک قدم برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ میں شرمسار ہوں، لیکن لا علمی سے یہ ہوا ہے، اور میں اس بات پر افسردہ ہوں کہ مجھے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کوئی خیال تمہارے ذہن میں ہے؟ بے شمار ملکہ، ہم سے اجازت طلب کرو، ہم تمہیں اس کی اجازت دے دیں گے۔ ویسے تم مرد بڑے بے باک اور مکار ہوتے ہو، پوچھو تمہارے ذہن میں کیا سوال ہے؟ ملکہ نے جو کچھ کہا ٹھیک ہی کہا ہوگا، لیکن عظیم ملکہ سے کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ مرد سے یہ نفرت کیوں ہے؟ مرد مکار ہے، جہاں ہوتا ہے عورتوں پر حکمرانی کرتا ہے، انہیں خود سے کمزور درجہ دیتا ہے اور ان کے لیے طرح طرح کی اذیتیں منتخب کرتا ہے۔ میرا باپ بھی مرد تھا، لیکن جانتے ہو میری پیدائش کہاں ہوئی؟ ایک گندی نالی میں۔ اور اس کے بعد ملکہ سنگا نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ دیر تک شدت جذبات سے کھولتی رہی، پھر پرسکون ہو گئی۔ بس اس سے زیادہ اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ ٹھیک ہے ملکہ، کیا اس جگہ صرف عورتوں کی حکمرانی ہے؟ ہاں۔ میں ایک سوال کرتے ہوئے شرمسار ہوں، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ پوچھو، ملکہ بولی۔ تب آپ کے ہاں نمود کا کیا طریقہ ہے؟ انتہائی مؤثر اور مرد کے لیے تضحیک آمیز۔ وہ کیا؟ میں تمہیں یہ جاننے کا موقع ضرور دوں گی، لیکن ابھی نہیں، ملکہ نے کہا، اور میں نے دل ہی دل میں نعرہ لگایا، وہ مارا! گویا مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ مجھے ابھی موت نہیں دی جا رہی اور میری زندگی کے امکانات ہیں۔ مرد ذات واقعی بڑی مکار ہے۔ مجھے خود اپنے آپ سے نفرت ہے، بلکہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے جلد از جلد قتل کر دیں، میں نے کہا، اور ملکہ تعجب سے مجھے دیکھنے لگی، پھر مسکرائی اور بولی، چالاکی سے کام لے رہے ہو؟ ہاں، تمہارا مذاق اڑا رہا ہوں۔ اس لیے مجھ سے انتقام لو اور مجھے قتل کر دو، میں نے کہا، اور سنگا بغور مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، تمہاری خواہش ضرور پوری کی جائے گی، لیکن ابھی نہیں، میں تمہیں سسکا سسکا کر ماروں گی۔ تمہارے بارے میں تو میں بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ ملکہ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، ایک مرد اس کے سامنے آ گیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے، تمہارا نہیں، اس نے کرخت لہجے میں کہا، اور میں نے گردن جھکا دی۔ پھر ملکہ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا، اسے دوبارہ قید خانے میں بند کر دو اور کل دن کی روشنی میں اسے دوبارہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ کنیزیں مجھے لے کر واپس چل پڑیں، اور تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ اس قید خانے میں تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اب میں نے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا اور خود کو حالات کے دھارے کے مطابق بہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ حالات میرے لیے جو راستہ منتخب کریں وہی ٹھیک ہے۔ اپنی سوچ یہاں کچھ بھی نہیں کام دے سکتی تھی، چنانچہ غار کے کھردری فرش پر ہی لیٹ گیا۔ زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ چٹانی دروازہ کھلا اور میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں لائے گی۔ لانے والی 2 کنیزیں تھیں۔ عظیم ملکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے لڑکیوں سے پوچھا۔ اس سرزمین پر ملکہ کی اجازت کے بغیر قدم رکھنے والے تم پہلے مرد ہو جس کی آسائش کا خیال رکھا گیا ہے۔ پہلے مرد؟ ہاں۔ اس بات پر تمہیں حیرت کیوں ہوئی؟ لڑکی نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اور مرد بھی یہاں آتے رہے ہیں؟ ہاں، وہ ملکہ کے خادم ہیں اور اسے خراج پیش کرنے آتے ہیں۔ پھر کوئی اور مجرم یا بھٹک کر آنے والے جیسے ہی یہاں آتے ہیں، ملکہ فوراً اس کے قتل کا حکم صادر کر دیتی ہے۔ اچھا، پھر میرے ساتھ یہ رعایت کیوں برتی گئی ہے؟ کون جانے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، تم ہماری زندگی کے دشمن بن رہے ہو، لڑکی نے سہمے انداز میں کہا۔ کیوں؟ ملکہ سنگا عظیم ہے،
اگر ہم میں سے کسی کو تمہاری طرف متوجہ دیکھیں گی تو وہ فوراً موت کی سزا دے دیں گی۔ وہ مردوں سے اتنی نفرت کرتی ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ لیکن خود تم لوگوں کا خیال کیا ہے؟ ہم بھی مردوں سے نفرت کرتے ہیں، تعجب ہے۔ میں تو بس اس بات پر حیران ہوں کہ تم لوگ مردوں کے بغیر زندگی کیسے گزارتی ہو، میں نے کہا۔ تب پہلی لڑکی نے دوسری کو ٹہوکا دیا، یہ شخص بہت ذرا چالاک معلوم ہوتا ہے، تم اس کی باتوں میں الجھ رہی ہو، اس کا انجام جانتی ہو؟ اور دوسری لڑکی سہم گئی، پھر وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ پہلی لڑکی بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر چلی گئی۔ میں تعجب سے اس بند دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر ایک گہری سانس لے کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات کو اتنی گہری اور آرام کی نیند آئی کہ خود حیران تھا۔ سورج کی روشنی غار کے رہنے سے اندر آ رہی تھی، جو سومی نے بتایا تھا۔ اس روشنی سے مجھے دن کا احساس ہوا تھا، لیکن رات کی گہری نیند میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ ایک بار بھی آنکھ نہیں کھلی تھی اور اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی تھی، وہ یہ کہ میں وسوسوں سے آزاد ہو گیا تھا۔ بہرحال پوری اور بھرپور نیند سونے سے بدل کی کسل دور ہو گئی تھی۔ پیٹ بھی بھرا ہوا تھا، اس لیے نیند اور گہری ہو گئی۔ میں نے ایک طویل انگڑائی لی اور تھوڑی دیر کے بعد میرے میزبان آ گئے۔ یہ بدلی ہوئی شکلیں تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سب افریقہ کے عام باشندوں سے مختلف تھیں۔ حد و حال طاہر انہی جیسے تھے، لیکن رنگ حیرت انگیز طور پر سفید تھے۔ انداز میں کرختگی ذہن کو ناگوار گزرتی تھی۔ کسی چیز کی ضرورت ہے تمہیں؟ ہاں، میں نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ بتاؤ، ایک لڑکی نے بولا۔ تمہیں بھون کر کھانا چاہتا ہوں، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور لڑکی کسی قدر بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو مگر جی؟ تم نے ضرورت پوچھی، میں نے بتا دی۔ تیار ہو جاؤ، تمہیں ملکہ کے حضور چلنا ہے۔ ذرا ان تیاروں کی تفصیل بتا دو گی؟ میں نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ اس غار میں میرے بے دست و پا وجود کے لیے اور کیا رکھا ہوا ہے کہ میں تیاریاں کروں؟ تم کس خاص تیاری کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تم بہت زیادہ بولنے والے معلوم ہوتے ہو۔ میری آواز تمہیں بری لگ رہی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ہمیں مردوں سے بہت نفرت ہے، خدا تمہیں خوش رکھے۔ بہرحال معزز خواتین، میں تو تیار ہوں۔ اگر تم میرے پاس رہ کر مجھ سے گفتگو کرنے کے خواہش مند ہو تو دوسری بات ہے، ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ شنیلا، یہ شخص بہت چالاک معلوم ہوتا ہے، ہمیں اس کی لچھے دار باتوں سے بچنا چاہیے، ورنہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گی۔ چلو چلو، دوسری لڑکی نے کہا، اور دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئیں اور میں ان کے پیچھے۔ دن کی روشنی میں بھی مناظر اتنے ہی حسین تھے۔ ملکہ کے دربار تک حسین راستوں سے گزرتا ہوا بالآخر میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں رات کو آیا تھا، اور پھر وہی مناظر میری نظروں کے سامنے سے گزرے۔ ملکہ آ کر شیر پر بیٹھ گئی، لیکن اس وقت اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا تھا اور اس کے چہرے پر رات کسی خشونت اب نہیں تھی۔ رات کیسی گزری اجنبی؟ اس نے پوچھا۔ جس طرح قیدیوں کی رات گزرتی ہے۔ اوہ، تو تمہیں تکلیف اٹھانا پڑی؟ ملکہ نے پوچھا۔ قید خانے میں راحت نہیں ہوتی، نہ ہی قید خانے راحت کی جگہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے تمہارے ساتھ رعایت برتی ہے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے، ملکہ نے کہا، اور میں بغور اس کی شکل دیکھنے لگا۔ تمہیں اور مراد دی جا سکتی ہیں، لیکن اس شکل میں کہ تم خود کو ان کا اہل ثابت کر سکو، ملکہ نے کہا۔ بات دراصل یہ ہے ملکہ سنگھا کہ تمہارا جادو میری حیثیت کے بارے میں اچھی طرح پتہ کر سکتا ہے۔ میں سرزمین افریقہ سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اپنی مرضی کے خلاف یہاں آیا ہوں، اور پھر جن مشکلات کا شکار رہا، تم اگر اپنے علم کے زور سے جان سکتی ہو تو جان لو، ورنہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ ان حالات میں صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ میں اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا، اور اب میری موت اور زندگی میری نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہر ذرے سے تعاون کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو تو بہتر یہ ہے ملکہ سنگھا کہ تم فوراً مجھے قتل کر دو۔ موت اور زندگی کی میری نگاہ میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن تم کسی طور میری دشمن ہو سکتی ہو، لیکن میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ ہاں، میرا علم تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے۔ تم تہذیب کی دنیا کے فرد ہو اور حالات میں پھنس کر یہاں پہنچے ہو۔ سردار جموکا نے تمہیں اس بات پر مجبور کیا کہ تم پہاڑوں میں رہ آباد سفید فاموں کے خلاف ان کی مدد کرو، اور تم اس کے لیے تیار ہوگے، لیکن سفید فاموں سے جنگ میں
तुम्हें शिकस्त हुई और तुम उनकी कैद में चले गए। फिर वहाँ से फरार होकर तुम यहाँ तक आ पहुँचे। सिंगा ने कहा और मैं ताज्जुब से इसकी शक्ल देखने लगा। लेकिन ताज्जुब किस बात का? अफ्रीका की सरजमीन पर बसने वालों की बेशुमार क़ुव्वतों के बारे में मुझे बेशुमार तजर्बात हो चुके थे। चनाचा अगर ये औरत भी किसी ऐसी ही हकीकत का इजहार कर रही थी तो ताज्जुब की क्या बात थी? मैंने गर्दन हिला दी और सिंगा मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखने लगी। क्या ख्याल है, मैंने तुम्हारे बारे में गलत तो नहीं कहा? नहीं मलका सिंगा, मैंने गर्दन झुकाकर जवाब दिया। ताहम मैं तुम्हें ज़िंदगी का एक मौका फराहम करना चाहती हूँ, हालांकि ये मेरे असूलों के खिलाफ है। लेकिन मेरा असूल उन मर्दों के लिए है जिनका ताल्लुक़ मेरी अपनी ज़ात से रहा है। तुम्हें सिर्फ इस ख्याल से मुस्तस्ना करार दिया जा सकता है कि तुम अपनी मर्ज़ी के खिलाफ यहाँ आने वालों में से हो। मैं मलका का शुक्रगुजार हूँ, मैंने जवाब दिया। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ वो सारी रियायतें बरती जा सकती हैं जो किसी मेहमान के लिए होती हैं, लेकिन तुम्हें चंद बातों का ख्याल रखना होगा। क्या मलका आलिया? सबसे पहली बात यह है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, मुझे मंजूर है, मैंने जवाब दिया। दूसरी बात यह कि यहाँ किसी ऐसी मर्दाना फितरत का इजहार नहीं करोगे जो मर्दों की खासियत होती है। इस सिलसिले में मुझे तफसील से बताया जाए मलका, मैंने जवाब दिया। यहाँ औरतें हैं, कमज़ोर और नाकसुल अक्ल औरतें। मर्द हाँ कोई भी हैसियत इख्तियार कर जाए, औरत मर्द के सामने खुद बहुत खिलौना बन जाती है। गो मैंने यहाँ मौजूद तमाम लड़कियों को ऐसी तरबियत दी है कि वो मर्दों से सिर्फ नफ़रत करें, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी पुरकशिश शख्सियत किसी को भी मुतासर कर सकती है। अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हें फ़ौरन कत्ल कर दिया जाएगा। औरत की तलब तो फितरत की तलब है मलका आलिया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई हरकत ना करूँ, मैंने जवाब दिया। कोशिश नहीं, तुम 100% इस पर अमल करोगे। बेहतर, मैं वादा करता हूँ कि ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें वो रियायतें देने का ऐलान करती हूँ जो इस हित्ता ज़मीन में किसी मर्द को नहीं दी गई। शुक्रिया मलका आलिया, मैंने गर्दन हम करते हुए कहा और मलका कुछ देर खामोश बैठी सोचती रही। फिर से गर्दन उठाकर कहा, सरजमीन अफ्रीका में तुम जो कुछ करते रहे हो इसके बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। बोलो किस बात का हवाला दूँ? मैं नहीं समझा मलका। हमारे बारे में तुम्हारे दिल में क्या है? मैं अब भी नहीं समझा मलका सिंगा। क्या तुम पूरे हलूस के साथ हमारे लिए कोई काम कर सकते हो? मुझे इसके एवज़ क्या मिलेगा मलका आलिया? मैंने सवाल किया। ज़िंदगी, रिहाई मुझे मंजूर नहीं। क्या? वो चौंक पड़ी। हाँ, अफ्रीका के रेगज़ारों में भटकने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने बरसों इन वीरानों की हाँक छानी है। ओह, हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते। इसके अवज़ में दुनिया का हर काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ज़मानत दी जाए कि मुझे इन वीरानों से निकाल दिया जाएगा। मैं तुम्हें ज़मानत दे सकती हूँ, लेकिन जो काम मैं तुम्हारे सुपुर्द करूँगी उससे तुम्हारी ज़िंदगी को खतरा भी हो सकता है। खूब, मुझे इसकी परवाह नहीं है। खूब, मर्दों में काश ये खूबी ना होती, मलका ने हसरत से कहा और मैं उसकी तरफ देखने लगा। कौन सी खूबी मलका सिंगा? मैंने मुस्कुरा कर कहा। नडर और बेखौफ होने की। ये खूबी तो औरतों में भी है मलका, ख़ास तौर पर आपके यहाँ की औरतों में। नहीं, वो इस दर्जे तक नहीं पहुँची। मैंने इनके जहनों में मर्दों से नफ़रत जगाई है, वो उन पर हावी है, लेकिन अब भी वो मर्द की तलब में मौत की आरज़ूमंद हो जाती हैं और वो ये काम इतनी नडर होकर नहीं कर पाती जो मर्द कर लेते हैं। तब इसे फितरत के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता। काश मैं इनकी फितरत बदल सकती। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है मलका सिंगा, मैंने कहा और मलका गुस्से से दांत पीसती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होती ही फिर मुस्कुराने लगी। मैंने तुम्हारी रिहाइश के लिए इस इलाके को मुंतखब किया है। वो मकान तुम्हारी आरामगाह है, लेकिन मेरा शेर तुम्हारी निगरानी करेगा। शेर? मैंने ताज्जुब से कहा। हाँ, क्यों? खौफज़दा हो गए? मलका मुस्कुराई। ये बात नहीं है मलका, बल्कि मुझे हैरत है तुमने शेर किस तरह रख छोड़ा है। मैंने कहा, जानवर और इंसान में फ़र्क होता है। वो शेर की गर्दन पर हाथ फेर कर बोली, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। नर की फितरत यकसा होती है, हरगिज़ नहीं। ये मेरे पास आज तक मेरा वफादार है, इसने कभी मुझसे
सरताबी करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे जादू का शिकार हो गया होगा। नहीं, यकीन करो, इसके दिल मेरे लिए वक्फ है और ये मेरे पास खुश है। ये बात मेरे जहन में एक मौमा है कि तुम मर्दों से इतनी नफ़रत क्यों करती हो, और हमेशा मौमा रहेगी। मैं किसी को अपने राज में शरीक नहीं कर सकती। ठीक है, जाहिर है मैं मलका को किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। लेकिन मैं अपने जहन में पैदा होने वाले सवालों को किस तरह रोकूं? कौन से सवाल पैदा हो रहे हैं तुम्हारे जहन में? मर्दों के बगैर यहाँ औरतों का वजूद किस तरह है, देखना चाहते हो? हाँ, ख्वाहिशमंद हो, मैंने कहा, और मलका उठ खड़ी हुई। फिर उसने एक लड़की की जानिब देखा, वो गर्दन झुकाकर आगे बढ़ आई। चश्मे ज़दन में 2 घोड़े हाजिर कर दिए गए और मलका इनमें से एक पर सवार हो गई। मेरे साथ चले आओ, उसने कहा, और मैंने एक गहरी सांस ली। बहरहाल ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली पैदा हुई। वीरानों में भटकते भटकते मेरा जहन मुंजमद होने लगा था। मैं खुद भी घोड़े पर सवार हो गया और मलका ने घोड़ को ईड़ लगा दी। मैंने भी इसका ताक़ुब किया था। दोनों घोड़े उस मैदान से निकल आए और खामोशी से सफ़र जारी रहा। काफ़ी तवील फासला तय करके हम एक और सरसब्ज़ इलाके में पहुंच गए। यहाँ छोटे छोटे झोंपड़े बने हुए थे और इन झोंपड़ों के सामने बच्चे खेल रहे थे। ये एक अलग ही दुनिया मालूम होती थी। मर्द, औरतें और बच्चे आम दुनिया का तस्वुर पेश करते थे, लेकिन इनमें से कोई हमारी तरफ मतवज्जा ना हुआ, यहाँ तक कि मलका उनके दरमियान पहुँच गई। मैं ताज्जुब से इन्हें देख रहा था। क्या ये लोग तुम्हारा एहतराम नहीं करते? इन्होंने तो तुम्हें इस तरह नज़रअंदाज कर दिया है जैसे तुम्हारे वजूद से वाकिफ़ ही ना हो। ये हकीकत है, मलका सिंगा मुस्कुराते हुए बोली। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, चूँकि मैं इन लोगों को बेखबर रख कर तुम्हें इनका तज्जिया करना चाहती हूँ, इसलिए ये लोग हमें नहीं देख सकते। मैं अब भी नहीं समझा मलका सिंगा। ओफो, हाँ मामूली बातों के बारे में सवाल करके ना वक्त ज़ाया ना करो। ये लोग हमें नहीं देख सकते। हमें? मैंने बदस्तूर हैरत से कहा। हाँ, जाहिर है तुम मेरे साथ हो, इसलिए ये तुम्हें भी नहीं देख सकते। इनका सही तज्जिया करने के लिए ये ज़रूरी था। ओह, मैंने गहरी सांस ली। यहाँ भी मलका का जादू काम कर रहा था। बहरहाल मैंने इन सबको बगौर देखा। औरतें हदोहाल से अफ्रीकी ही थीं, लेकिन उनके रंग सफ़ेद थे। लेकिन मैंने इनके चेहरों पर पज़मुर्दगी ही देखी थी। उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो हंसती मुस्कुराती नज़र आ रही हो। एक और ख़ास बात मैंने ये नोट की थी कि इनमें से कोई भी नौजवान लड़की नहीं थी। सबकी उम्रें 30 से ऊपर ही थीं। हम उनके दरमियान से गुजरते रहे। तब मैंने एक और ख़ास बात नोट की। झोंपड़ी के सामने जो बच्चियाँ खेल रही थीं, उनमें से एक भी लड़का नहीं था। छोटी बड़ी उम्रों की बच्चियाँ जिनकी रंगत मुख्तलिफ थी। मैं सहज ताज्जुब से ये तिलिस्मी माहौल देखता रहा। मर्दों की भी कोई मसरूफियत नहीं थी, बस यूं ही बेकार बैठे मक्खियाँ मार रहे थे। मैंने देर तक सिंगा से कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से उसके साथ चलता हुआ आगे बढ़ता रहा। जब इस पूरी बस्ती का चक्कर लगा लिया तो एक तवील सांस लेकर सिंगा मेरी तरफ देखने लगी। तुमने इन लोगों को देख लिया, अब इनके बारे में सवाल करो। मेरा सवाल तुम्हारे जहन में है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। ये औरतें जिनकी उम्रें जवानी से तजावज़ कर चुकी हैं, यहाँ अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजार रही हैं। ये अफ्रीकी बाशिंदे हैं और मेरे ग़ुलाम, और औरतें ये भी अफ्रीकी हैं। एक सौदागर दरमियान से निकल आया, अफ्रीका के आम हितों की तरह। इन औरतों के रंग स्याह क्यों नहीं हैं? ये मेरी नफासत पसंद तबीयत है। मैंने ज़रूरी किस्म की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करके इनके रंग बदल दिए हैं। वैसे ये सब अफ्रीकी नज़ाद ही हैं। इनके बारे में दूसरी बात मैंने पूछा। मर्दों से नफ़रत करने वाली ये औरतें 30 साल की उम्र तक मेरे तज्ज़िये में रहती हैं। मैं इनका जायज़ा लेती हूँ। वो मर्दों से नफ़रत करने के बावजूद उनके कुर्ब की ख्वाहिशमंद रहती हैं। लेकिन बहरहाल 30 साल तक वो मेरी ग़ुलाम रहती हैं। उसके बाद मैं उन्हें अफसाइश नस्ल के लिए भेज देती हूँ, फिर वो मेरे काम की नहीं रहती। क्या मतलब? वो यहाँ मर्दों के दरमियान रहकर बच्चे पैदा करती हैं और उन्हें उसके लिए सिर्फ 5 साल की मुद्दत दी जाती है। 5 साल बाद इन्हें कुर्बान गाह में भेंट चढ़ा दिया जाता है। गोया 5 साल तक वे ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं जो मर्दों की कुर्ब की चाशनी से मिलती है। क्या तुम्हारे पास मौजूद तमाम लड़कियों के लिए ये कानून लागू है? हाँ, ऐसा ही है। बल्कि नहीं, ज़्यादातर उन लड़कियों पर जिनके अंदर कभी लग्ज़िश पाई जाती है।
میں اپنے علم کے ذریعے ان کا امتحان لیتی ہوں، انہیں مردوں کا قرب دے کر یہ اندازہ لگاتی ہوں کہ وہ مردوں سے متاثر ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد تم انہیں یہاں بھیج دیتی ہوں۔ ہاں، میں انہیں اس کا پورا موقع دیتی ہوں۔ میں نے افریقہ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم اس دوسرے دروازے کے پاس پہنچ گئے جس پر بہت ساری عورتیں استادہ تھیں، ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے۔ مجھے لانے والوں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور تفصیلات سننے کے بعد مجھے ایک تہخانے میں لایا گیا۔ چٹان کو کسی محسوس ذریعے سے ڈھانپ دیا گیا اور اب میں سنگا کا قیدی تھا۔